Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. In this video, we're going to have the analysis of the Hindu newspaper of today, that is 23rd of April 2025, and this is presented to you by me, Lakshmi Saujanya. So here are the important articles of today. So let's have a look at it. Exploring India's potential in the Arctic region. So this is regarding our bilateral relations, which comes under our GS paper 2. And then we have a move that endangers the right to vote, again under GS paper 2. Section 69 of the BNS is redundant, again under GS 2. And then AI, artificial intelligence, can supercharge forecasting if it can weather some challenges. And then we have cold atoms in space can weigh the Himalayas. NEERI told to study impact of industrial units on Taj Mahal. With big cat count rising, Madhya Pradesh to develop buffer zones around its 9 tiger reserves. Russian drones strike Odessa a day before allied talks in London. 26 killed in terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. Then Vance calls for closer ties between US, India in defense and energy sectors. So these are the 10 important articles that we're going to discuss today. So let's get started. సో ఈరోజు ఇది మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద ఆర్క్టిక్ రీజన్. సో ఈ ఎడిటోరియల్లో ఏం కంటెంట్ ఉందో చూద్దాం. So if we look at the syllabus mapping, this comes under GS paper 2, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests, and then India and neighborhood relations, effects of policies and politics of developed countries on India's interests. So ఈ టాపిక్ కిందకు వస్తుంది. సో దీనికి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందో చూద్దాం. ఇండియా స్ట్రాటజిక్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఆర్కిటెక్, ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ అర్జెన్సీ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. సో ఆ రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం. మెల్టింగ్ ఆర్క్టిక్ ఐస్, that is, it is shrinking almost at 12.2% per decade. So this is opening up the northern sea route, a new trade corridor between Europe and Asia. సో రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ రీజన్స్ లైక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, రైట్, అండ్ అదర్ రీజన్స్ వలన మనకి ఆర్క్టిక్ ఐస్ అనేది కరగడం జరుగుతుంది. సో మెల్టింగ్ ఆర్క్టిక్ ఐస్. సో దీని యొక్క రేట్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే, ఎంత ఫాస్ట్గా ఇది కరుగుతుంది అంటే, పర్ డెకేడ్ ఇట్ ఈస్ ష్రింకింగ్ అట్ 12.2%. అంటే 10 years యావరేజ్ మనం చూసినట్టయితే ఇది 12.2% కరిగింది, రైట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఓపెన్ అ నార్దర్న్ సీ రూట్, కొత్తగా ఒక నార్దర్న్ సీ రూట్ అనేది దీనివల్ల ఓపెన్ అయింది. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే, యూరప్ అండ్ ఏషియా మధ్య ఒక కొత్త ట్రేడ్ కారిడార్ అనేది దీనివల్ల ఓపెన్ అయింది. అండ్ ఇండియాస్ 2022 ఆర్క్టిక్ పాలసీ, it outlines plans to leverage Arctic opportunities without reckless exploitation. Right? So, careful ga cheyali. So, without any exploitation, we have to leverage this particular opportunity. So, ee opportunity ni manam proper ga use chesukovali, ekkuva exploit cheyakunda. And geopolitical developments like Russia-China cooperation and India's collaboration with Russia on NSR and impending climate tipping points like crossing 1.5 degrees threshold. So these highlight the ecological sensitivity of the region. So this is what is the context. ఈ రీజన్స్ వల్ల ఇది న్యూస్లో ఉంది. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ పాలసీ 2022 అని. దీని యొక్క కీ పిల్లర్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ 6 సెంట్రల్ పిల్లర్స్. సో ఆ 6 సెంట్రల్ పిల్లర్స్ ఏమున్నాయి, వాటి యొక్క ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. So first is science and research. So this enhances understanding of Arctic climate, monsoon linkages, right? సో దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చేయడం, ఆర్క్టిక్ క్లైమేట్ని అర్థం చేసుకోవడం, అదేవిధంగా దానికి ఉన్న మాన్సూన్కి దానికి ఉన్న లింకేజెస్ని కూడా మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది, అదేవిధంగా రీసెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. సో ఆర్క్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది రెస్పాన్సిబుల్గా, అదేవిధంగా సస్టైనబుల్గా ఉండాలి. సో సస్టైనబుల్ అంటే ఏంటి, ప్రెసెంట్ జనరేషన్స్ యొక్క నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తూనే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి కూడా వాటిని మనం స్టోర్ చేయడం, రైట్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎకనామిక్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎనర్జీ, మినరల్స్, బ్లూ ఎకానమీ పొటెన్షియల్. సో వీటికి సంబంధించి ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కనెక్టివిటీ. సో మనం చూసాం యూరప్ అండ్ ఏషియా మధ్య ఈ కొత్త ట్రేడ్ రూట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అని. సో డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బూస్ట్ ఇండో యూరోపియన్ ట్రేడ్. ఇండియా అదేవిధంగా యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్య ఉండే
ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఖచ్చితంగా దీనివల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, డెవలప్ అవుతాయి, రైట్, బై యూజింగ్ దిస్ నార్దర్న్ సీ రూట్. And then governance and international cooperation. So we have to strengthen the role in Arctic Council and UNCLOS compliance, right? So just go through the basics of this grouping. And then we have national capacity building, that is upgrade polar infrastructure, train the personnel and develop ice class ships. So that is about the national capacity building. దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండార్క్. సో ఇండార్క్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆర్క్టిక్ రీసెర్చ్ స్టేషన్. సో ఆర్క్టిక్ రీజన్లో ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఇది. అండ్ దీన్ని స్వాల్బార్డ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇన్ నార్వే ఇన్ 2014. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఇండార్క్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది, ఇది దేనికి సంబంధించింది, ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. INDARC, which was recently seen in news, is related to which of the following can be a question. So ఇదొక ఆర్క్టిక్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఇది ఇండియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ స్టేషన్, రైట్. అండ్ ఇది స్వాల్బార్డ్ అనే ప్లేస్లో ఉంది, ఇది నార్వేలో ఉంది. దీన్ని మనం 2014లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ క్లైమేట్ స్టడీస్, ఓషనోగ్రఫిక్ డేటా కలెక్షన్, ఆర్క్టిక్ మాన్సూన్కి సంబంధించిన లింకేజ్ రీసెర్చ్ చేయడం. సో వీటన్నిటి కోసం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఇస్ సపోర్టెడ్ బై నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్. అండ్ దిస్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు మల్టీ డిసిప్లినరీ స్టడీస్, అంటే లైక్ మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్సెస్, బయోలాజికల్ ప్రొడక్టివిటీ, ఐస్ డైనమిక్స్, సెడిమెంటేషన్, వీటన్నిటి గురించి కూడా మల్టీ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ హిమాద్రి. సో హిమాద్రి ఏంటంటే ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ రీసెర్చ్ బేస్. దీన్ని 2008లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది, రైట్. అండ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆర్క్టిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లొకేటెడ్ అట్ స్వాల్బార్డ్, నార్వే. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆపరేటెడ్ బై నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియాస్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్క్టిక్ స్టడీస్. సో ఇండియాలో మనం లాంగ్ టర్మ్లో ఆర్క్టిక్ రీజన్లో స్టడీస్ చేయడం కోసం, రీసెర్చ్ చేయడం కోసం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Now let's have a look at its significance. సో దీని యొక్క జియో స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ చూసినట్లయితే ఆర్క్టిక్ అనేది ఒక గ్లోబల్ కామన్స్ విత్ గ్రోయింగ్ జియో పొలిటికల్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ప్రెసెన్స్ ఎన్షోర్స్ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ట్రేడ్ రూట్స్. సో ఫ్యూచర్లో ఉండే ట్రేడ్ రూట్స్కి సంబంధించి ఇండియా యొక్క ప్రెసెన్స్ ఉన్నట్లయితే మనకి స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ట్రేడ్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఈ ఎన్ఎస్ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే యూరప్ అండ్ ఏషియా మధ్య ఉన్న షిప్పింగ్ డిస్టెన్స్ని తగ్గిస్తుంది, రైట్. సో షిప్పింగ్ డిస్టెన్స్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ అనేవి మనకి రెడ్యూస్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ట్రావెలింగ్ టైం కూడా మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్. సో దట్ విల్ బి మోర్ ట్రేడ్ ఎఫిషియెంట్ ఫర్ ద ఇండియన్ కార్గో. Then scientific value. So these Arctic developments, they may alter the Indian monsoon patterns and agriculture, and also scientific missions can help anticipate the impacts. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఇండియాలో ఉండే మాన్సూన్స్ పైన కూడా దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వచ్చు, దానివల్ల మన అగ్రికల్చరల్ ప్యాటర్న్స్ కూడా కొంతవరకు చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్. So this boosts India's capabilities in ice-breaking ships, shipbuilding, harsh environment navigation. సో ఈ విధంగా ఐస్ బ్రేకింగ్ షిప్స్ కానీ షిప్ బిల్డింగ్కి సంబంధించి ఇండియాలో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఎనర్జీ డిప్లొమసీ. సో పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇన్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ క్లీన్ టెక్నాలజీస్ విత్ లైక్ మైండెడ్ డెమోక్రసీస్. సో ఇండియా లాగే థింక్ చేస్తున్న కొన్ని అదర్ డెమోక్రసీ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కంట్రీస్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాట్ విల్ హ్యావ్ అ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ఎనర్జీ డిప్లొమసీ. సో ఇటువంటి టర్మ్స్ మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు రిమెంబర్ టర్మ్స్ లైక్ దిస్, ఎనర్జీ డిప్లొమసీ, రైట్. సో మంచి పార్ట్నర్షిప్స్ అనేవి మనకు దొరుకుతాయి. సో మనలాగే ఆలోచించే అదర్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్తో మనం కలిసి పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ లైక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్లోరేషన్, క్లీన్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్, అండ్ దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి మనలాంటి కంట్రీస్తో వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ ఎంగేజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ not just about commerce but ensuring climate justice, strategic autonomy and science-led diplomacy. సో ఇండియాకి సంబంధించి ఈ ఆర్క్టిక్ ప్రెజెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది జస్ట్ మన యొక్క ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ గురించి మాత్రమే కాదు, దాంతోపాటుగా
క్లైమేట్ జస్టిస్, అదేవిధంగా స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ అండ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్, టెక్నాలజీ, సైంటిఫిక్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి, జియో స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ కోసం. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ ఎంగేజ్మెంట్. సో దీనిలో మనకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దోస్ ఛాలెంజెస్. టెక్నాలజికల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిసిట్స్. ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకి ఐస్ క్లాస్ షిప్స్ అనేవి లేవు, దానికి సంబంధించిన ట్రేడింగ్, పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంత సరిపడేంత లేవు. సో ఇట్ ల్యాక్స్ అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ దీస్ షిప్స్ అండ్ ట్రైనింగ్, పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్సెట్రా. సో ఆర్క్టిక్ ఆపరేషన్స్ కి చేయడానికి కావాల్సిన ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయి ఉండొచ్చు, ట్రైనింగ్ అయి ఉండొచ్చు, ఐస్ క్లాస్ షిప్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇవి మనకి ఇండియాలో సరిపడా లేవు. సో జనరల్ గా మనకు షిప్స్ తెలుసు, బట్ ఈ ఐస్ క్లాస్ షిప్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దేర్ ఎబిలిటీ టు నావిగేట్ త్రూ ద ఐస్. సో ఐస్ లో కూడా నావిగేట్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉన్న షిప్స్ ని మనం ఐస్ క్లాస్ షిప్స్ అంటాం, రైట్? దెన్ జియో పొలిటికల్ డైలమా. So aligning with the US, it may strain India-Russia ties, and aligning with Russia, it may tilt towards China-dominated corridors, right? సో ఏమవుతుందంటే మనం యుఎస్ తో ఎక్కువ అలైన్ అయినట్లయితే ఇండియా రష్యా టైస్ అనేవి కొంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ అదే విధంగా మనం కనుక రష్యాతో అలైన్ అయినట్లయితే ఇట్ మే టిల్ట్ ఇండియా టువర్డ్స్ చైనా డామినేటెడ్ కారిడర్స్. సో ఈ విధంగా కొంతవరకు జియో పొలిటికల్ డైలమా కూడా ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సెన్సిటివిటీ. ఆర్క్టిక్ అనేది చాలా ఫ్రెజైల్, అంటే చాలా సెన్సిటివ్ ఎకోసిస్టమ్, రైట్? సో కమర్షియల్ రష్ ఉన్నట్లయితే అన్ని కంట్రీస్ ఒకేసారి కమర్షియల్ గా ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అనేది జరిగే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? సో ఎన్వైరన్మెంట్ కి మనం చేసే డ్యామేజ్ ఎటువంటిది జరగచ్చు అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఇర్రివర్సిబుల్. అటువంటి డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ ద ఆర్క్టిక్ రీజన్. ఆర్క్టిక్ రీజన్ చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది ఆ ఎకోసిస్టమ్. సో ఎక్కువ కమర్షియల్ రష్ ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ అనేది జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, విచ్ కుడ్ బి ఇర్రివర్సిబుల్. దెన్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ పాలసీ మొమెంటమ్. ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఇది అండర్ యూటిలైజ్డ్. సో దీన్ని మనం ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు. అదేవిధంగా మినిస్ట్రీస్ మధ్య ఉండే కోఆర్డినేషన్ కూడా కొంత వీక్ గా ఉంది, లైక్ బిట్వీన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ షిప్పింగ్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇటువంటి మల్టిపుల్ మినిస్ట్రీస్ మధ్య ఒక ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి పాలసీ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మనకి వీలుగా ఉంటుంది. బట్ ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది కొంచెం వీక్ గా ఉంది ఇండియాలో. అండ్ దెన్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ చైనా. చైనాస్ పోలార్ సిల్క్ రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్, దిస్ థ్రెటన్స్ ఇండియాస్ స్ట్రాటజిక్ స్పేస్ ఇన్ ద ఆర్క్టిక్. సో చైనా నుంచి మనకి కాంపిటీషన్ ఉంది. ఏ విధంగా అంటే చైనా ఈ పోలార్ సిల్క్ రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే చేస్తుందో దాని వలన ఆర్కిటిక్ లో ఇండియాకు ఉండే స్ట్రాటజిక్ స్పేస్ కి కొంత ఇది థ్రెటన్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పటివరకు మనం ఈ ఆర్క్టిక్ రీజన్ కి సంబంధించిన మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనకు ఉన్న ఆర్క్టిక్ పాలసీ ఏముంది, దానికి మనకు సంబంధించి ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫైనలీ? సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఆపరేషనలైజ్ ఇండియాస్ ఆర్కిటిక్ పాలసీ, రైట్? సో మనం ఏదైతే ఆర్క్టిక్ పాలసీ చూసామో విత్ సమ్ పిల్లర్స్ అండ్ దేర్ ఫోకస్ ఏరియాస్, సో ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్. ఆ ఆర్క్టిక్ పాలసీని మనం ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. సో మ్యారిటైమ్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ని యాక్టివేట్ చేయడం, అదేవిధంగా పోర్ట్ కనెక్టివిటీని పెంచడం, అండ్ టు బూస్ట్ ఐస్ క్లాస్ షిప్ బిల్డింగ్, అంటే ఐస్ లో కూడా నావిగేట్ చేయగలిగే షిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్, ఐస్ క్లాస్ షిప్ బిల్డింగ్. సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ మెజర్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ పోలార్ డిప్లొమసీ, అపాయింట్ అ పోలార్ అంబాసిడర్. సో ఆ పోలార్ అంబాసిడర్ అనే ఒక కొత్త పర్సన్ ని మనం అపాయింట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ఇండియాస్ ఆర్క్టిక్ ప్రెజెన్స్ అట్ ఫోరమ్స్ లైక్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ ఇండియా ఫోరం. సో ఇండియా యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉంది ఆర్క్టిక్ లో అని చెప్పే విధంగా కొత్త ఫోరమ్స్ లైక్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ ఇండియా ఫోరం, ఇటువంటి వాటిలో మనం ఒక పోలార్ అంబాసిడర్ అపాయింట్ చేయడం, ఇటువంటి మెషర్స్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సైన్స్ బేస్డ్ ఎంగేజ్మెంట్. Expand the polar research through NIOT, NCPOR, and also promote monsoon modeling via Arctic studies. సో ఆర్కిటిక్ లో స్టడీ చేసి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇండియన్ మాన్సూన్ పైన ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం అసెస్ చేసి మాన్సూన్ మోడలింగ్స్ అనేవి మనం ప్రమోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో మనం కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్, జపాన్, సౌత్ కొరియా అండ్ నార్డిక్ స్టేట్స్,
వీటితో మనం ఎక్కువగా కొలాబరేట్ చేస్తే మనకి స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దాట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద సెక్టర్స్ లైక్ క్లీన్ ఎనర్జీ, సస్టైనబిలిటీ, స్ట్రాటజిక్ రీసెర్చ్. ఇటువంటి ఫీల్డ్స్లో మనం ఈ కంట్రీస్తో కొలాబరేట్ చేసినట్లయితే మనకుండే స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్ అనేవి కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ నార్డిక్ స్టేట్స్? సో నార్డిక్ కంట్రీస్ అంటే మనకు నార్దర్న్ యూరోప్లో ఉండే కొన్ని కంట్రీస్ని నార్డిక్ కంట్రీస్గా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అండర్ దిస్ కంట్రీస్ లైక్ డెన్మార్క్, దెన్ వీ హ్యావ్ ఫిన్లాండ్, నార్వే, ఐస్లాండ్ అండ్ దెన్ స్వీడన్. సో ఇవన్నీ మనకు నార్డిక్ కంట్రీస్ కిందకు వస్తాయి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. Then we have Sustainable Navigation Code. Push for multilateral rules on Arctic shipping to protect indigenous communities and బయోడైవర్సిటీ. సో అక్కడ ఉన్న ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, అదేవిధంగా బయోడైవర్సిటీని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక సస్టైనబుల్ నావిగేషన్ కోడ్ని తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద వే ఫార్వర్డ్. సో మనం ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ దీనిపైన రాస్తున్నట్లయితే ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రాపర్ వే ఫార్వర్డ్ అని ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇండియా మస్ట్ యాక్ట్ స్విఫ్ట్లీ, సస్టైనబుల్ అండ్ స్మార్ట్లీ, tapping Arctic trade corridors while leading as a voice of global south in climate conscious geopolitics. సో ఈ జియోపాలిటిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ట్రై టు రైట్ ఆన్సర్స్ లైక్ దీస్ అండ్ గివ్ అ కన్క్లూషన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. సో ఈ విధంగా కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చి మీరు ఒక కన్క్లూషన్ ఇవ్వండి. లైక్ ఇండియా కొంచెం సస్టైనబుల్గా, ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, స్మార్ట్గా ఉండాలి ఇటువంటి ట్రేడ్ కారిడార్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి. అదేవిధంగా ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ కూడా మనం ఎన్ష్యూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ డెవలపింగ్ అవర్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్, రైట్? దెన్ ఇండియా అండ్ ద ఆర్టిక్ కౌన్సిల్ అ స్ట్రాటజిక్ అబ్జర్వర్. సో ఆర్టిక్ కౌన్సిల్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే మనకు 1996లో ఫామ్ అయింది. సో ఇది ఒక ప్రీమియర్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఫోరం. సో ఇది దేనికోసం ఫామ్ అయింది అంటే ఫర్ కోఆపరేషన్, కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ ఆర్క్టిక్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్. సో దీనిలో ఎన్ని మెంబర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయంటే మనకి 8 మెంబర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. దాంతో పాటుగా మనకు కొన్ని అబ్జర్వర్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఆర్క్టిక్ ఓషన్ రీజన్ అండ్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్. సో ఇక్కడ ఏ కంట్రీస్ కవర్ అయ్యాయి, ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ రీసెంట్గా ఇది న్యూస్లో ఉంది. అండ్ దెన్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇండియా స్టేటస్. సో ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా రీజనల్ గ్రూపింగ్ లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దానిలో ఇండియా మెంబరా కాదా, ఒకవేళ ఇండియా మెంబర్ అయితే దానిలో ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి, ఏ విధమైన స్టేటస్ ఉంది, ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. So now let's have a look at India's observer status. So India 2013 నుండి కూడా ఆర్క్టిక్ కౌన్సిల్లో ఒక అబ్జర్వర్గా ఉంది, అలైనింగ్ ఇట్స్ ప్రెసెన్స్ విత్ ఇట్స్ గ్రోయింగ్ గ్లోబల్ ప్రొఫైల్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ద పోలార్ రీజన్. సో ఈ అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఉండడం వల్ల ఇండియాకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కౌన్సిల్స్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఆర్క్టిక్ మానిటరింగ్, బయోడైవర్సిటీ. ఈ విధమైన వర్కింగ్ గ్రూప్స్లో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా త్రూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఇండార్క్ మనం చూసాం అండ్ ఎన్సిపిఓఆర్, వీటి ద్వారా ఇండియా కూడా కొంత సైంటిఫిక్ డేటాను కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బిల్డ్ లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ ద నార్డిక్ నేషన్స్. సో ఇంతకుముందు మనం చూసాం నార్డిక్ నేషన్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయని. సో ఆ నార్డిక్ కంట్రీస్తో, రష్యా, కెనడా వంటి కంట్రీస్తో లాంగ్ టర్మ్లో కొంత పార్ట్నర్షిప్స్ అనేవి మనం బిల్డ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది in the sectors of climate research and policy shaping. So now let's have a look at a UPSC mains question on this topic. As global warming open up new strategic geographies like Arctic, examine India's evolving interests in the region and discuss the geopolitical, environmental and technological challenges that are involved in operationalizing India's Arctic policy. సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఎడిటోరియల్ చదివిన తర్వాత దానిలోని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ఈ విధంగా క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే వీ కెన్ రైట్ సమ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్స్. సో ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే మనం పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగా ట్రై టు రైట్ an answer for this question. And if you have any doubts in answering this question, you can mention in the comment section below. Right. So here if we see the question is regarding the India's Arctic policy. So recent ga unna ee
కొత్త ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్కిటిక్కి సంబంధించి కొత్త ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్. సో ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామిన్ ఇండియాస్ ఇవాల్వింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రీజన్ అండ్ దెన్ డిస్కస్ ద జియో పొలిటికల్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఛాలెంజెస్. సో ఇండియాస్ ఆర్కిటిక్ పాలసీ ఏముంది, దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అండ్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా అడిగారు కాబట్టి మీరు వీటిని సపరేట్గా లైక్ జియో పొలిటికల్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ టెక్నాలజికల్ ఛాలెంజెస్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ అ మెయిన్స్ ఆన్సర్ అండ్ ఫైనల్గా గివ్ అ వే ఫార్వర్డ్, give your own solution for this and conclude the answer. Right, this is how you can answer this particular question for mains. So let's move forward. So our next article is a move that endangers the right to vote. So let's have a look at this particular editorial. So as part of syllabus, this comes under GS paper 2. Because this is regarding the right to vote, it comes under a Representation of People's Act, electoral reforms, right to privacy and judicial safeguards. Right. So ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకు జిఎస్ పేపర్ 2లో దాని కిందకు వస్తుంది. సో దీని యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, సో ఇది ఎందుకు మనకి న్యూస్లో ఉందో చూద్దాం. ఇన్ 2021 ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వాజ్ పాస్డ్. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ యాక్ట్. సో 2021లో ఈ ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది దేనికి అంటే ఆధార్ని మన ఓటర్ ఐడితో లింక్ చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ టు ఎనేబుల్ ద లింకేజ్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ విత్ ఓటర్ ఐడి, దట్ ఈస్ ఆర్ ఎపిక్ కార్డ్స్, అండర్ ద క్లెయిమ్ ఆఫ్ కర్బింగ్ ఎలక్టోరల్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ డూప్లికేట్ ఓటింగ్. సో ఈ విధమైన లింకేజ్ ఎందుకు చేశారు ఆధార్ అదేవిధంగా మన ఓటర్ ఐడికి లింకేజ్ ఎందుకు చేశారు అంటే టు కర్బ్ ఎలక్టోరల్ ఫ్రాడ్. సో ఎలక్టోరల్ ఫ్రాడ్స్ జరగకుండా అదేవిధంగా డూప్లికేట్ ఓటింగ్ అనేది జరగకుండా ఉండడానికి వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఈ విధమైన లింకేజ్ అనేది తీసుకొచ్చాం. సో దిస్ బిల్డ్స్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్. ఆల్రెడీ 2015లో ఇటువంటి అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది, రైట్. బట్ దిస్ ఫేస్డ్ క్రిటిసిజం ఆఫ్టర్ లార్జ్ స్కేల్ ఓటర్ డిలీషన్స్. బట్ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చాలా మంది ఓటర్స్ యొక్క నేమ్స్ అనేవి డిలీట్ అయ్యాయి. సో దానివల్ల చాలా క్రిటిసిజం అనేది ఫేస్ చేశారు. అండ్ బై 2023 over 66 crore ఆధార్ నెంబర్స్ దే వర్ సీడెడ్ విత్ ఓటర్ రోల్స్. సో 2021లో ఈ యాక్ట్ పాస్ చేయడం జరిగింది అండ్ 2 yearsలో అంటే బై 2023 66 crore ఆధార్ నెంబర్స్ అనేవి ఓటర్ ఐడితో లింక్ అయ్యాయి. అండ్ దిస్ మూవ్ హ్యాస్ రీఇగ్నిటెడ్ concerns over data privacy, exclusion of genuine voters and erosion of universal suffrage, prompting scrutiny from legal and electoral reform experts. సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. 2015లో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు కొంతమంది ఓటర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి డిలీట్ అయ్యాయి, రైట్. సో 2021లో మళ్ళీ మనం ఈ యాక్ట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది, ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. అండ్ బై 2023 66 crore ఆధార్ నెంబర్స్ అనేవి ఓటర్ ఐడితో లింక్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి, ఎందుకు ఇది న్యూస్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు కూడా దేర్ వర్ సమ్ కన్సర్న్స్. ఏంటంటే మనకు డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించిన కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కొంతమంది జెన్యూన్ ఓటర్స్ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యారు అండ్ ఎరోజన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ సఫరేజ్. సో ఇవన్నీ జరగడం వల్ల లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అదేవిధంగా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఒక స్క్రూటినీ అనేది చేయాలి అని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. So that is what is the context of this particular article. Let's have a look at the arguments for Aadhaar voter ID linkage. So first point is cleansing electoral rolls. So as per Election Commission of India's internal estimates, so మన ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసిన ఇంటర్నల్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం డూప్లికేషన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 to 6% ఆఫ్ ఓటర్స్. సో మనకున్న టోటల్ ఓటర్స్ లో చూసినట్లయితే ఈ డూప్లికేట్ అకౌంట్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ 5 to 6% ఉన్నాయి. ఎస్పెషలీ ఇవి మైగ్రెంట్ పాపులేషన్స్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అయిన పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిలో ఎక్కువగా మనం ఈ డూప్లికేట్ ఓటర్ ఐడీస్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. అండ్ ఆధార్ త్రూ బయోమెట్రిక్ డూప్లికేషన్ ఇట్ కెన్ కరెక్ట్ దిస్ సిస్టమాటికలీ. బికాజ్ మనకి ఆధార్లో బయోమెట్రిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంతో మనం ఈ డూప్లికేషన్ అనేది బయోమెట్రిక్ డూప్లికేషన్ చేయొచ్చు త్రూ ఆధార్. సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ యూజ్ దీస్ టర్మ్స్ లైక్ బయోమెట్రిక్ డూప్లికేషన్, రైట్. సో ఆధార్లో బయోమెట్రిక్ ఉండడం వలన ఓటర్ ఐడిలో డూప్లికేట్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటిని మనం కరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ క్లెన్స్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్స్. దెన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ చూసినట్లయితే
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2015 నుండి 2021 వరకు డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే టు ద లా మినిస్ట్రీ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇట్ సపోర్టెడ్ ఆధార్ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ అ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ వన్ ఓటర్ వన్ ఓట్. సో ఒక ఓటర్ ఒక ఓట్ మాత్రమే ఉండాలి. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని ఎన్ష్యూర్ చేయడం కోసం ఆధార్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఒక కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో సింప్లిఫైస్ ఓటర్ మొబిలిటీ. దాట్ మీన్స్ ఆధార్ లింకేజ్ ఇట్ విల్ allow portability of voting rights. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఐడియా సపోర్టెడ్ బై 173rd లా కమిషన్ రిపోర్ట్. సో ఈ విధంగా లా కమిషన్ రిపోర్ట్స్ కూడా మనకు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో it also called for reform in voter registration process for mobile citizens, right? So it also simplifies this voter mobility. So ఈ విధమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఆధార్ ఓటర్ ఐడి లింకేజ్. దెన్ కమ్స్ ఆర్ టెక్నాలజికల్ ఇంటిగ్రిటీ. సో 2021 లో ఏదైతే మన రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఆర్పిఏ యాక్ట్ కి ఒక అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఏం చేశామంటే వీ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ సెక్షన్ 23(4). సో ఈ సెక్షన్ 23(4) ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇది ఆధార్ లింకేజ్ ని లీగల్ గా ఆథరైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ క్లెయిమ్ టు ప్రిజర్వ్ వాలంటరీనెస్ విత్ సేఫ్ గార్డ్స్. సో అడిక్వేట్ సేఫ్ గార్డ్స్ తో ఈ విధంగా ఆధార్ యొక్క లింకేజ్ అనేది లీగల్ గా ఆథరైజ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? దెన్ వీ హ్యావ్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ. సో మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూసినట్లయితే ఈ విధమైన ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల మాన్యువల్ ఎర్రర్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్స్ రియల్ టైమ్ రోల్ అప్డేట్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ అర్బన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విత్ హై డెమోగ్రాఫిక్ చర్న్. సో ఎస్పెషలీ అర్బన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ. Now let's have a look at the arguments against this Aadhaar voter ID linkage. సో ఏదైనా ఇష్యూ మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రెండు మనకు తెలియాలి, బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ లింకేజ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగెయిన్స్ట్ లింకేజ్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మన ఒక ఎడిటోరియల్ ని స్టడీ చేసినట్లయితే ఇది మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి మనకి చాలా చాలా ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్? సో యూ కెన్ రైట్ బోత్ arguments for and against a particular topic. So now let's look at the arguments against this Aadhaar voter ID linkage. సో ఇప్పటి వరకు దీనికి సపోర్టింగ్ గా ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ చూసాం మనం. సో దీనికి అగెయిన్స్ట్ గా ఉన్నవి ఏంటో చూద్దాం. వైలేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్. సో మనం కనుక తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్న డేటా చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ అన్ ఎవిడెన్స్ విచ్ షోడ్ 30 lakh deletions due to Aadhaar mismatch or non-linkage disproportionately affecting marginalized communities. సో మనం తెలంగాణ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన డేటా చూసినట్లయితే ఆధార్ మిస్ మ్యాచ్ అవడం లేదా కొంతమంది దాన్ని లింక్ చేసుకోకపోవడం వలన ఎస్పెషలీ మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే 30 lakh పర్సన్స్ డిలీషన్స్ అనేవి జరిగాయి, రైట్? సో నాట్ ఎ ప్రూఫ్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్. అండ్ సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ద ఆధార్ యాక్ట్ 2016 దీనిలో మనం చూసినట్లయితే క్లియర్ గా ఆధార్ సిటిజన్షిప్ కి ప్రూఫ్ కాదు అని ఉంటుంది. సో ఈవెన్ మన ఆధార్ కార్డ్ మీద చూసినట్లయితే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఇది సిటిజన్షిప్ కి ప్రూఫ్ కాదు అని. యూ వుడ్ హావ్ సీన్ ఇట్, రైట్? సో సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ఆధార్ యాక్ట్ డిఫైన్స్ ఇట్. సో ఇది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ దిస్. సో ఆధార్ యాక్ట్ 2016 లోని సెక్షన్ 9 ఈ పాయింట్ ని మెన్షన్ చేస్తుంది. సో దిస్ అండర్మైన్స్ ద లీగల్ బేసిస్ ఫర్ ఇట్స్ యూజ్ ఇన్ ఓటర్ రోల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఓటర్ ఐడికి మనం లింక్ చేస్తున్నాం, బట్ అసలు ఈ ఆధార్ అనేది సిటిజన్షిప్ యొక్క ప్రూఫ్ కాదు. సో ఇదేంటంటే లీగల్ బేసిస్ లేదు దీనికి ఈ విధంగా యూజ్ చేయడం కోసం అనేది కూడా ఒక పాయింట్. దెన్ ప్రైవసీ అండ్ సర్వీలెన్స్ రిస్క్స్. సో జస్టిస్ బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఆన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ 2018. సో ఈ కమిటీని ఏం చెప్పారంటే, సో ఇట్ కాషన్డ్ అగెయిన్స్ట్ ఆధార్స్ యూజ్ ఇన్ authentication processes not backed by robust safeguards, especially in electoral databases. సో మనం ఆధార్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకే, బట్ ఈ విధంగా యూజ్ చేయడం వలన మనకి ప్రాపర్ సేఫ్ గార్డ్స్ లేకపోయినట్లయితే చాలా ప్రైవసీ రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్? సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ కమిటీ దీన్ని కాషన్ చేయడం జరిగింది. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ కమిటీ అండ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ రికమెండేషన్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్. Then lack of oversight and appeal. Voters removed due to non-linkage, they face limited grievance redressal, violating Lal Babu Hussain versus
Electoral Registration Officer 1995 judgment which mandates due process before roll deletion. సో ఈ పర్టికులర్ కేసు కూడా మనం మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఈ కేసులో ఏం జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఈ విధంగా ఎలక్టోరల్ రోల్స్ నుండి ఎవరినైనా డిలీట్ చేసే ముందు ఒక డ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి, రైట్. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆధార్ లింకేజ్ లేదు అనే ఒకే ఒక రీజన్ తో మనకు 30 lakh పీపుల్ యొక్క డిలీషన్ అనేది జరిగిందని మనం చూసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ లో, రైట్. సో దిస్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఓవర్సైట్ అండ్ అపీల్. దెన్ CAG కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ 2021 ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా ఏమైందంటే ఇట్ హాస్ ఫౌండ్ దట్ దెర్ వర్ 4.75 lakh incorrect deletions linked to Aadhaar seeding errors in welfare databases indicating similar risk in electoral context. సో కాగ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో 2021 సంబంధించి దీనిలో చూసినట్లయితే ఆధార్ సీడింగ్ ఎర్రర్స్ వలన 4.75 lakh పీపుల్ డిలీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇన్కరెక్ట్ డిలీషన్స్, రైట్. సో ప్రాపర్ గా మనం చెక్ చేసుకోకుండా ఈ ఇన్కరెక్ట్ డిలీషన్స్ అనేవి జరిగాయి, రైట్. అండ్ దెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, జస్టిస్ కేఎస్ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2018 అని. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు? రైట్ టు ప్రైవసీ. పుట్టస్వామి కేసు అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే రైట్ టు ప్రైవసీ, రైట్. సో ఈ కేసు 2018 లో జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ upheld privacy as a fundamental right under Article 21 and restricted Aadhaar use only to legally sanctioned proportionate purposes. సో పుట్టస్వామి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమందంటే రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ గా చెప్పడం జరిగింది అండర్ ఆర్టికల్ 21. సో అందుకని ఏంటంటే ఆధార్ యూజ్ అనేది ప్రాపర్ గా లీగలీ శాంక్షన్డ్ పర్పసెస్ కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఎలక్టోరల్ లింకేజ్ చేస్తున్నాం కరెక్టే, కానీ మనం ప్రాపర్ ప్రైవసీ లా అనేది కనుక లేనట్లయితే చాలా రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి సంబంధించి దాని ఫేవర్ లో ఉన్న అంటే ఆధార్ అండ్ ఎలక్టరల్ ఐడికి సంబంధించి ఆ లింకేజ్ కి సంబంధించిన ఇన్ ఫేవర్ ఉన్న పాయింట్స్, అదేవిధంగా అగేన్స్ట్ గా ఉన్న పాయింట్స్ చూసాం. సో ఫైనలీ లెట్స్ హావ్ అ వే ఫార్వర్డ్. దీని యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. Legislative clarity with privacy safeguards. So, enact a comprehensive data protection law to regulate Aadhaar-linked electoral data in line with శ్రీకృష్ణ కమిటీస్ రికమెండేషన్స్. సో ఇంతకు ముందు చూసాం మనం బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్. సో ఆ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాపర్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా అనేది తీసుకొచ్చినట్లయితే మనం ఈ ఆధార్ ఎలక్టోరల్ లింకేజ్ కి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రైవసీ రిస్క్స్ అనేవి లేకుండా అండ్ ఇంప్రాపర్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ డిలీషన్స్ అనేవి జరగకుండా ప్రాపర్ గా మనం దీన్ని లింకేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ వాలంటీర్నెస్ విత్ అ రియల్ చాయిస్. సో ఆధార్ లింకేజ్ కాకుండా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం, అంటే నాన్ ఆధార్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఫార్మ్ 6B ని అమెండ్ చేయాలి వితౌట్ ఇంపోజింగ్ బర్డన్సమ్ జస్టిఫికేషన్స్ ఆర్ డిలేస్ ఇన్ రోల్ ఇంక్లూషన్. సో ఎలక్టోరల్ రూల్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం కోసం ఇటువంటి డిలేస్ చేయకుండా నాన్ ఆధార్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా ఫార్మ్ 6B ని అమెండ్ చేయాలి. దెన్ స్ట్రెంథెన్ ఎలక్టోరల్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్. సో ఒక ఇండిపెండెంట్ అపిలేట్ మెకానిజం ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఓటర్స్ రాంగ్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ డ్యూ టు ఆధార్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ అండర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సూపర్విజన్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ సూపర్విజన్ లో భాగంగా ఈ ఎవరైతే ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యారో, సో రాంగ్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ పర్సన్స్, సో వాళ్ళు జెన్యున్ అయినప్పటికీ కొన్ని డిలీషన్స్ జరిగాయి కదా, సో అలా రాంగ్ గా ఎవరైతే డిలీట్ అయ్యి ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యారో వారిని మళ్ళీ తిరిగి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం కోసం జస్ట్ ఆధార్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ వల్ల ఎవరైతే రాంగ్ గా ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యారో వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయడం కోసం ఒక ఇండిపెండెంట్ అపిలేట్ అథారిటీ లేదా మెకానిజం ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సో దాట్ ఇట్ కెన్ స్ట్రెంథెన్ ఎలక్టోరల్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్. దెన్ వీ హ్యావ్ పైలట్ అండ్ ఆడిట్ బేస్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఆధార్ లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ కి మాత్రమే లిమిట్ చేయాలి, అది కూడా ఇన్ సెలెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఆడిటింగ్ సో దాట్ వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఇంపాక్ట్స్ బిఫోర్ నేషన్ వైడ్ రోల్ అవుట్. సో ఆల్ ఇండియా పరంగా మనం మొత్తం నేషన్ కి సంబంధించి ఈ విధమైన ఆధార్ లింకేజ్ అనేది సడన్ గా తీసుకురావడం కాకుండా కొన్ని సెలెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా మనం ఈ లింకేజ్ ని స్టార్ట్ చేసి అది సక్సెస్ అయినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏదైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, ఏ విధంగా వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా నేషన్ వైడ్ గా దాన్ని రోల్ అవుట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక సజెషన్.
Then multi-factor authentication approach. So consider integrating multi-layered verification systems like mobile-based OTP, biometric thumb scans. సో మనం చూస్తాం ఒక్కొక్కసారి మనం కొన్నిటికి లాగిన్ చేయాలంటే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ authentication అనేది ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ విధంగా మొబైల్ కి ఒక ఓటీపీ రావడం లేదా బయోమెట్రిక్ స్కాన్స్ చేయడం. సో ఈ విధంగా మనం మల్టీ లేయర్డ్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిలై ఓన్లీ ఆన్ దిస్ ఆధార్ విచ్ వాజ్ నెవర్ మెంట్ ఫర్ ఎలక్టోరల్ యూస్. సో ఆధార్ యాక్చువల్ గా ఎలక్టోరల్ యూస్ కోసం తీసుకొచ్చినది కాదు. సో దానిపైన మాత్రమే మనం డిపెండ్ అవ్వకుండా ఈ విధమైన మల్టీ లేయర్డ్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది వన్ మోర్ సజెషన్. So that is about that article. So let's move forward to the next article. That is section 69 of BNS is redundant. So under syllabus mapping, this comes under GS paper 2, functions and responsibilities of the government and separation of powers from various organs etc. సో దీని యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉందో చూద్దాం. సో కొత్తగా మనకి తీసుకొచ్చిన ఈ బిఎన్ఎస్ బిల్ అంటే భారతీయ న్యాయ సంహిత బిఎన్ఎస్ 2023 ఏదైతే ఉందో, వి నో దాట్ ఇట్ హాస్ రీప్లేస్డ్ ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అండ్ దీనిలో మనం కొత్తగా సెక్షన్ 69 ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 69? ఇట్ క్రిమినలైజెస్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ అండర్ అ ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని చెప్పి ఈ విధమైన సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ చేసినట్లయితే దాన్ని క్రిమినలైజ్ చేస్తుంది సెక్షన్ 69 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ 2023, right? So this provision, it has been questioned on grounds of redundancy, overlap with other section and potential misuse. సో కొంతమంది ఈ సెక్షన్స్ ని మిస్యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ రిడెండెన్సీ, అదే విధంగా ఇది వేరే సెక్షన్స్ తో ఓవర్లాప్ కూడా అవుతుంది, రైట్. సో కోర్ట్స్ హావ్ ఇంక్రీజింగ్లీ క్వాష్డ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ వేర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ కన్సెన్సువల్ రిలేషన్షిప్స్ లేటర్ టర్న్స్ ఇంటూ అక్యుజేషన్స్ ఆఫ్ రేప్ అండ్ ద ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో కొంతమంది లాంగ్ స్టాండింగ్ రిలేషన్ లో ఉంటారు, కన్సెన్సువల్ గా రిలేషన్ లో ఉంటారు, బట్ అండర్ ద ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ అక్యుజేషన్ ఆఫ్ రేప్. సో దీని యొక్క హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూద్దాం. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటే మన ఐపీసీలో చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ దిస్ సెక్షన్ 375. దిస్ డిడ్ నాట్ క్లియర్లీ అడ్రస్ కన్సెంట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ అ ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని ప్రామిస్ చేసి ఈ విధంగా ఫిజికల్ రిలేషన్ జరిగినట్లయితే దానికి సంబంధించి ఆ కన్సెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ప్రాపర్ గా అడ్రస్ చేయలేదు ఐపీసీలోని సెక్షన్ 375. సో జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవాల్వ్ టు ట్రీట్ సచ్ యాక్ట్స్ అండర్ misconception of fact as rape if consent was not truly free. సో రియల్ గా కన్సెంట్ ఇవ్వనట్లయితే దీన్ని మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది యాజ్ పర్ ద జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఎందుకంటే ఐపీసీ సెక్షన్ 375 క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి జ్యుడిషియరీ ఈ విధమైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దీనికి సంబంధించి మనకు కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్ ఉన్నాయి, లైక్ అనురాగ్ సోని వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇన్ 2019 and Rajneesh Singh versus State of UP in 2025. So they have limited this scope, particularly when the accused has no dishonest intent from the beginning. So beginning నుండి కూడా dishonest intent లేనప్పుడు accused కి, అదే విధంగా ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది లాంగ్ స్టాండింగ్ గా ఉండి ఫస్ట్ నుంచి మ్యూచువల్ కన్సెంట్ అనేది ఉన్నప్పుడు కూడా, అండ్ అదే విధంగా కంప్లైనెంట్ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ మ్యారిటల్ ఆల్ సొసైటల్ రియాలిటీస్. సో ఈ విధమైన కన్సిడరేషన్స్ for this it has limited this scope, right? So that is under these conditions. So what is the significance of this provision? So ee provision yokka importance entante section 69 it seeks to deter exploitative behavior where deceitful promises are used to coerce women into sexual relations. So marriage చేసుకుంటాననే ప్రామిస్ తో విమెన్ ని చీట్ చేసి ఈ విధమైన సెక్షువల్ రిలేషన్స్ కోసం ఫోర్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధమైన ఒక ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ బిహేవియర్ ని తగ్గించడం కోసం సెక్షన్ 69 తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ దీని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే టు కోడిఫై జ్యుడిషియల్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రొవైడ్ అ స్టాట్యుటరీ బేసిస్ టు అడ్రస్ సచ్ గ్రీవెన్సెస్. అండ్ దీన్ని మనం షార్ట్ టర్మ్ మ్యానిపులేషన్, పవర్ ఇంబ్యాలెన్స్, కోవర్షన్ మాస్క్డ్ as కమిట్మెంట్, సో ఈ కేసెస్ లో దీన్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ అండ్ రిడెండెన్సీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే దీనికి వేరే సెక్షన్స్ తో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ అ ఓవర్లాప్ విత్ సెక్షన్ 63 అండ్ 28 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్సెంట్, సో ఈ కన్సెంట్ అనే పదం ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఇట్ ఆల్రెడీ కవర్స్ డిసెప్షన్ అండర్ మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్.
సో మనం ఇంతకు ముందు చూసాం జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రకారం ఇది మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని. సో ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అనేది ఆల్రెడీ రేప్ లాస్ కింద క్రిమినలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని ఒక ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఆల్రెడీ రేప్ లాస్ కింద క్రిమినలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఇది ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది వేరే సెక్షన్స్ తో. అండ్ జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెన్స్ అగేన్స్ట్ బ్లాంకెట్ ఎఫ్ఐఆర్స్. సో కోర్ట్ ఏమందంటే అభిషేక్ అర్జారియా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎంపీ 2025 అదేవిధంగా రజనీష్ సింగ్ కేసులో ఈ కాన్సెన్సువల్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండడం వలన ఈ ఎఫ్ఐఆర్ స్క్వాష్ చేయడం జరిగింది. బికాస్ ప్రామిస్ వాజ్ నాట్ షోన్ టు బి ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సెప్షన్. సో బిగినింగ్ నుండి కూడా ఈ ప్రామిసెస్ అనేవి ఫాల్స్ అనేది ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ షోన్. సో ఆ రీజన్ వల్ల ఈ ఎఫ్ఐఆర్స్ అనేవి క్వాష్ చేయడం జరిగింది ఈ కేసెస్ లో. Then one more challenge is lack of clarity in mens rea, that is intent. Section 69 ఏమవుతుందంటే false promise made with malicious intent and failed relationships due to mutual breakdown. వీటి మధ్య డిస్టింగ్విష్ చేయలేకపోతుంది. అంటే ముందు నుంచి కూడా ఒక ఫాల్స్ ఆర్ malicious ఇంటెంట్ అంటే ముందు నుంచి కూడా దురుద్దేశంతో ఈ విధంగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటాననే ఒక ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేయడం. అండ్ కొన్ని రిలేషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే మ్యూచువల్ గా కొన్ని కంపాటిబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల బ్రేక్ డౌన్ జరిగినట్లయితే రిలేషన్షిప్ ఫెయిల్డ్ రిలేషన్షిప్ అయినప్పుడు సో దీనికి దానికి డిస్టింగ్విష్ చేయట్లేదు సెక్షన్ 69. సో ముందు నుంచి దురుద్దేశంతో ఒక ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేయడం ఒకటి, అండ్ ఫస్ట్ అంతా బాగానే ఉండి తర్వాత కొన్ని ఇష్యూస్ వలన రిలేషన్షిప్ ఫెయిల్ అవ్వడం, ఈ రెండిటికి మధ్య ఆ క్లారిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్టింగ్విష్ చేయట్లేదు సెక్షన్ 69. దెన్ పొటెన్షియల్ ఫర్ మిస్యూజ్. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ని మిస్యూజ్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది, రైట్. సో ఫెయిల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ లో మెన్ ని ప్రెషరైజ్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ టు కోర్స్ సెటిల్మెంట్స్ అండర్మైనింగ్ జెన్యూన్ జెండర్ జస్టిస్, రైట్. సో జెన్యూన్ గా జెండర్ జస్టిస్ జరగకుండా కొన్ని కేసెస్ లో వీటిని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకున్నప్పటికీ కొన్ని కేసెస్ లో మిస్యూజ్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ దెన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 14. సో యాజ్ పర్ నాన్ అబ్స్టాంట్ క్లాజ్ సెక్షన్ స్టాండ్స్ కాన్స్టిట్యూషనలీ వీక్. సో ఈ సెక్షన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కొంచెం వీక్ గా ఉంది, ఎందుకంటే దీని యొక్క స్కోప్ ఆల్రెడీ సెక్షన్ 63 లాంటి స్ట్రాంగ్ ప్రొవిజన్స్ లో కవర్ అయి ఉంది. దెన్ లీగల్ రిడెండెన్సీ. వన్స్ డిసెప్షన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద యాక్ట్ ఫాల్స్ అండర్ రేప్ బై మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, రెండరింగ్ 69 సెక్షన్ అన్నెసెసరీ యాజ్ అ సపరేట్ అఫెన్స్. సో లీగల్ రిడెండెన్సీ ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఈ విధంగా డిసెప్షన్ అంటే చీటింగ్ అనేది జరిగింది అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే, ప్రూవ్ అయినట్లయితే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ రేప్ బై మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెక్షన్ 69 అనేది ఒక సపరేట్ అఫెన్స్ గా అవసరం లేదు, రైట్. సో దాట్ కమ్స్ అండర్ ఆర్ లీగల్ రిడెండెన్సీ. సో ఇష్యూ ఏంటో చూసాం, సెక్షన్ 69 ఏంటో చూసాం, దానికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయో చూసాం. సో నవ్ లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద వే ఫార్వర్డ్. దీనికి ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. మర్జ్ సెక్షన్ 69 ఇంటూ సెక్షన్ 63, దట్ ఈస్ రేప్ డెఫినిషన్. సో దీనికి ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ క్లాజ్ పెట్టి ఫర్ డిసెప్షన్ కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ మ్యారేజ్ ప్రామిసెస్ వీటి రెండింటిని మర్జ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి సపరేట్ గా ఉండి ఒక సెక్షన్ తో ఇంకొక సెక్షన్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇది అడిషనల్ అయిపోతుంది సెక్షన్ 69 సపరేట్ అఫెన్స్ గా. సో దీన్ని మర్జ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్. అండ్ దెన్ జ్యుడిషియల్ ట్రైనింగ్ అండ్ సెన్సిటివిటీ. Police and prosecutors, they need guidelines to distinguish this coercive deception from failed romantic intent. So failed relations నుండి ఫస్ట్ నుండి కూడా దురుద్దేశంతో ఏవైతే ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసి ఈ విధమైన ఫిజికల్ రిలేషన్ లోకి ఫోర్స్ చేయడం జరుగుతుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ని, అదే విధంగా ఫస్ట్ అంతా బాగానే ఉండి తర్వాత ఏవో కొన్ని ఇష్యూస్ వలన రిలేషన్షిప్ ఫెయిల్ అయినట్లయితే జరిగే ఈ పర్టికులర్ కేసెస్ ని కూడా రెండింటిని ప్రాపర్ గా మనం డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి పోలీస్ ని అదేవిధంగా ప్రాసిక్యూటర్స్ కి ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ జ్యుడిషియల్ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దెన్ సేఫ్ గార్డ్ ఆర్టికల్ 14. ఎన్ష్యూర్ నో ఓవర్లాపింగ్ క్రిమినల్ ప్రొవిజన్స్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ డిఫరెన్షియల్ రేషనల్, రైట్. సో ఈ విధంగా క్రిమినల్ ప్రొవిజన్స్ లో ఓవర్లాపింగ్ లేకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ జెండర్ న్యూట్రల్ ఫ్రేమింగ్. సో మనం ఈ విధమైన సెక్షన్స్ అవి ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఇవి జెండర్ న్యూట్రల్ గా ఉండేలా ఫ్రేమ్ చేయాలి. అండ్ రికగ్నైజ్ దాట్ డిసీట్ ఇన్ రొమాంటిక్ కాంటెక్స్ట్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బీ జెండర్డ్.
లీగల్ ఫ్రేమింగ్ షుడ్ అవాయిడ్ సచ్ స్టీరియోటైప్స్. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక జెండర్ తరపే తప్పు ఉంటుంది అని మనం అనుకోకుండా రెండు వైపులా కూడా తప్పు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి జెండర్ న్యూట్రల్ గా వీటిని ఫ్రేమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ షీట్ అబ్యూస్. సో police should refrain from charge sheeting under section 69 unless prima facie evidence shows intent to deceive from the start. సో అన్లెస్ అంటిల్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ విధంగా మోసం చేసే ఉద్దేశం లేదా దురుద్దేశం ఉంది అని ప్రైమా ఫేసీ ఎవిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విధమైన ఛార్జ్ షీట్ అనేవి చేయాలి, లేకపోతే ఛార్జ్ షీట్ యొక్క అబ్యూస్ జరిగినట్టు అవుతుంది. సో ఈ విధమైన అబ్యూస్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం పోలీస్ కూడా ఈ విధంగా ఛార్జ్ షీట్ అనేది వెంటనే చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఈ విధమైన చీటింగ్ అనేది ఉందా, ఈ విధమైన ఇంటెంట్ ఉందా, ఫస్ట్ నుంచి కూడా చీట్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉందా అనేది చూసి ఆ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఛార్జ్ షీట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వన్ మోర్ సజెషన్. So that is all about the section 69 of BNS 2023. Hope you are clear with it. So let's move forward to the next article. So our next article is AI can supercharge forecasting if it can weather some challenges. సో ఇది మనకి జిఎస్ పేపర్ 3 కిందకు వస్తుంది. సో దీని యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందో చూద్దాం. ఇండియా ఫేసెస్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ హీట్ వేవ్స్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎరాటిక్ మాన్సూన్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్ ఈవెంట్స్. సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే క్లైమేట్ చేంజ్ వలన మనకి హీట్ వేవ్స్ అనేవి చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉంటున్నాయి. సో పాస్ట్ 10-20 ఇయర్స్ ముందు చూసుకున్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మనకి హీట్ వేవ్ కండిషన్స్ ఉండేవి, బట్ ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంటెన్సిఫైడ్ హీట్ వేవ్ కండిషన్స్ ఉంటున్నాయి. ఎరాటిక్ మాన్సూన్స్ అంటే ప్రాపర్ గా ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మనకు మాన్సూన్స్ ఉంటాయి అనేది కాకుండా వీటి యొక్క టైమింగ్ అనేది ఇంప్రాపర్ గా ఉంటుంది. రైట్, సో కొంచెం అటు ఇటుగా అవుతున్నాయి మన మాన్సూన్స్. అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్ ఈవెంట్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం. సడన్ డౌన్ పోర్, రైట్, సో చాలా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ రావడం, దానివల్ల చాలా సిటీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల జరుగుతున్నాయి. సో ఇన్ రెస్పాన్స్ ద కంట్రీ ఈస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్. సో మనకి తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ లోని. సో ఈ విధమైన ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి మనం సప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ట్రెడిషనల్ న్యూమరికల్ వెదర్ ప్రెడిక్షన్ ని. రైట్, సో ఈ ఎన్డబ్ల్యూపీ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సప్లిమెంట్ చేయడం కోసం మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా మెషిన్ లెర్నింగ్ హెల్ప్ తీసుకుందామని చూస్తున్నాం. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ యొక్క ఏఐ మిషన్ మోసం దీన్ని 2024 లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. డూ రిమెంబర్ దిస్ మిషన్ అండ్ దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు అనేది, దట్ ఈస్ అవర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్. సో లాస్ట్ ఇయర్ 2024 లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది విత్ 2000 crore rupees ఫండింగ్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇట్ కంబైన్స్ హై రెజల్యూషన్ క్లైమేట్ డేటా సెట్స్ విత్ ఏఐఎంఎల్ మోడలింగ్. సో మనకున్న హై రెజల్యూషన్ క్లైమేట్ డేటా సెట్ ని మనం తీసుకొచ్చి ఈ ఏఐఎంఎల్ మోడల్స్ తో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఏఐ మోడల్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ కష్టమైన ఫిజిక్స్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఈ విధంగా చేయకుండా డేటా ప్యాటర్న్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా లెర్న్ చేస్తాయి, ఎనేబ్లింగ్ ఫాస్టర్ రిజల్ట్స్ దాన్ ట్రెడిషనల్ మోడల్స్. సో ట్రెడిషనల్ మోడల్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏఐ బేస్డ్ మోడల్స్ తో మనకు ఫాస్ట్ గా సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. సో దాట్ ఈ స్పీడ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. దెన్ కస్టమైజేషన్. AI can generate region specific forecast. సో ఒక పర్టికులర్ రీజన్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో మనకి ఎంటైర్ రీజన్ కి కాకుండా రీజన్ స్పెసిఫిక్ గా చిన్న చిన్న రీజన్స్ కి కూడా ఫోర్కాస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎలా అంటే ఇది లోకల్ టోపోగ్రాఫిక్ అండ్ క్లైమేట్ పెక్యులియారిటీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క పర్టికులర్ చిన్న రీజన్ లో మనకి ఏ విధమైన టోపోగ్రఫీ ఉంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఎటువంటి క్లైమాటిక్ పెక్యులియారిటీ ఉంది. సో ఇవన్నీ స్టడీ చేసి ఆ రీజన్ కి సంబంధించి ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇండియా లాంటి ఒక పెద్ద డైవర్స్ కంట్రీలో ఈ విధంగా రీజన్ స్పెసిఫిక్ ఫోర్కాస్ట్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్. ఏఐఎంఎల్ ఏంటంటే హీట్ వేవ్స్, క్లౌడ్ బర్స్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్, అర్బన్ ఫ్లడింగ్ ఇవన్నింటినీ కూడా మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న కన్వెన్షనల్ అంటే ట్రెడిషనల్ మోడల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిగా దీన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, సో ఇట్ కెన్ ప్రెడిక్ట్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్. అండ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. AI systems can absorb data from Doppler radars,
శాటిలైట్ ఇమేజరీ, హిస్టారికల్ మెటరలాజికల్ రికార్డ్స్. సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన డేటాని తీసుకొని ఇది ఈ ఫోర్కాస్ట్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ మల్టీ మోడల్ ఎన్సెంబుల్ ఫోర్కాస్టింగ్. సో ఈ డేటా అన్నిటిని తీసుకొని స్టడీ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ తో మనకు ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ మిషన్ మోసం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా ఇండియా యొక్క వెదర్ ప్రెడిక్షన్ సిస్టమ్ ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ సోషియో ఎకనామిక్ డిస్ట్రప్షన్స్. సో ఈ విధంగా మనకు ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ని వెదర్ ప్రెడిక్షన్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం లేదా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మనకు బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ ఉంటాయని మనం ఇంతకు ముందు చాలా సెషన్స్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని పాజిటివ్ గా యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ట్రెడిషనల్ మోడల్స్ ఏవైతే ఫాలో అవుతున్నామో వాటికంటే స్పీడ్ గా ఎఫిషియెంట్ గా మనం ఫోర్కాస్ట్ అనేవి చేయడానికి ఇవి తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతాయి. సో దీనికి ఈ విధమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాం. డేటా లిమిటేషన్స్. ఏఐ మోడల్స్ కి సంబంధించి ఏంటంటే చాలా పెద్ద లేబుల్డ్ అండ్ హై రెజల్యూషన్ డేటా సెట్స్ కావాలి. దీస్ ఆర్ కరెంట్లీ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అక్రాస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ నాట్ ఓపెన్ యాక్సెస్. సో దీనికి చాలా ఎక్కువ డేటా కావాలి అండ్ హై రెజల్యూషన్ డేటా సెట్స్ కావాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం. బట్ ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే మన దగ్గర ఉన్న డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఈ డేటా అనేది ఉంది. అదేవిధంగా వీటికి సంబంధించిన ఓపెన్ యాక్సెస్ కూడా లేదు. సో ఆ విధంగా మనకు డేటా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రైన్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో దెర్ ఇస్ అ షార్టేజ్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ బోత్ క్లైమేట్ సైన్స్ అండ్ ఏఐఎంఎల్. సో మనకు సపరేట్ గా దీనికి సంబంధించిన సైంటిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఏఐఎంఎల్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఈ విధంగా మనకి క్లైమేట్ సైన్స్ అండ్ ఏఐఎంఎల్ తెలిసిన ఆ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ట్రైన్డ్ సైంటిస్ట్ యొక్క షార్టేజ్ అనేది ఉంది. సో దట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇట్ లిమిట్స్ ఎఫెక్టివ్ క్రాస్ డిసిప్లినరీ ఇన్నోవేషన్. అండ్ దెన్ బ్లాక్ బాక్స్ నేచర్ ఆఫ్ ఏఐ. సో చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఏఐ మోడల్స్ అంత ట్రస్ట్ చేయరు. So because that cannot explain the casual logic behind predictions, making scientific transparency a concern. సో చాలా మంది వీటిని ట్రస్ట్ చేయరు ఎందుకంటే ఇది సైంటిఫిక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనే ఒక కన్సర్న్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ దెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్. జీపీయూ బేస్డ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ అండ్ మోడల్ ఇంటర్ఆపరబిలిటీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అంత వైడ్లీ యాక్సెసిబుల్ కాదు ఇండియాస్ పబ్లిక్ రీసెర్చ్ సెక్టర్ లో చూసినట్లయితే. అండ్ మోడల్ బయాసెస్ అండ్ జనరలైజేషన్ రిస్క్స్. So overfitting to past data, it may reduce AI accuracy in predicting novel weather phenomena under changing climate scenarios. సో మనం చూసాం ఏఐ ఏం చేస్తుంది, పాత డేటాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హిస్టారికల్ డేటా అండ్ మనకున్న శాటిలైట్ డేటా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర ఉన్న డేటా అన్ని తీసుకొని వాటిని స్టడీ చేసి ఈ విధమైన ఫోర్కాస్ట్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పాస్ట్ డేటా యొక్క ఓవర్ ఫిట్టింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఏఐ అక్యురసీ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అండ్ చేంజింగ్ క్లైమేట్ సినారియోస్. సో మనకున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల మనకు క్లైమేట్ సినారియోస్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మనం హిస్టారికల్ డేటాను తీసుకునేది ఈ విధంగా ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏఐ. బట్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉండే క్లైమేట్ సినారియోకి తగ్గట్టుగా నోవెల్ వెదర్ ఫినామినా కి సంబంధించిన ప్రెడిక్షన్స్ చేయలేదేమో అంతగా. And it may have generalization risks. This is what is one more challenge that we have. సో మనం చూసాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈ విధమైన వెదర్ ప్రెడిక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేసినట్లయితే ఏ విధమైన పాజిటివ్స్ ఉంటాయని చెప్పి, అదే విధంగా దీనికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ ఏంటో కూడా చూసాం. సో నవ్ లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద వే ఫార్వర్డ్. క్రాస్ డిసిప్లినరీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. So create dedicated AI climate training centers and offer interdisciplinary fellowships. ఎందుకంటే మనం చూసాం ఈ క్లైమేట్ సైన్స్ అదే విధంగా ఏఐఎంఎల్ లో ట్రైన్ అయిన సైంటిస్ట్ యొక్క షార్టేజ్ అనేది ఉంది అని. సో ఆ షార్టేజ్ ని తగ్గించడం కోసం, ఆ పర్టికులర్ ఛాలెంజ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనం ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఫెలోషిప్స్ అనేవి చేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఏఐ క్లైమేట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెట్టి దానిలో మనం ఏఐ, మెటీరియలాజీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి ట్రైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ వీ కెన్ గో ఫర్ మోర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. దెన్ ఓపెన్ డేటా ఫ్రేమ్వర్క్. సో దీనికోసం మనం నేషనల్ ఏఐ వెదర్ డేటా రిపాజిటరీ అనేది బిల్డ్ చేయాలి.
for high resolution anonymized and standardized data sets, రైట్. సో డేటా కూడా ప్రాపర్గా అవైలబుల్ లేదు, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఫ్రేగ్మెంట్ అయి ఉంది, అదేవిధంగా మనకు ఓపెన్ యాక్సెస్ లేదా, అదొక ఛాలెంజ్గా చెప్పుకున్నాం. దాన్ని ఫేస్ చేయడం కోసం మనం ఓపెన్ డేటా ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ డెవలప్మెంట్, సో ఫిజిక్స్ బేస్డ్ మోడల్స్ని మనం ఏఐ లెర్నింగ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, సో దట్ ఇట్ ఎన్షూర్స్ సైంటిఫిక్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ రియల్ టైమ్ అడాప్టబిలిటీ. దెన్ డెడికేటెడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో మనకి పూణేలో ఉన్న సిబిజిఎం, ఈ విధమైనవి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం పెట్టినట్లయితే, మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే, ఎక్స్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఏఐ బేస్డ్ మోడల్స్ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో పూణేలో ఉన్న సిబిజిఎం వంటి సెంటర్స్ ని మనం డిఫరెంట్ డెడికేటెడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనుక మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే, ఎక్స్క్లూజివ్ గా వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ లో ఈ విధమైన ఏఐ బేస్డ్ మోడల్స్ యొక్క యూజ్ కోసం మనం వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఎథికల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ ఏఐ, సో ఇంటర్ప్రిటబుల్ ఎంఎల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, సో దాట్ వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ఫోర్కాస్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, పర్టికులర్లీ డ్యూరింగ్ హై స్టేక్ డిజాస్టర్ సినారియోస్. సో దీస్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్. సో ఇవి మనకున్న కొన్ని సొల్యూషన్స్. సో డూ రిమెంబర్ దిస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, రైట్. సో వీటిపైన మనకి ఎక్కువగా రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా ఆర్టికల్స్ అనేవి చూస్తున్నాం. ఏఐ ఎంఎల్ యొక్క యూజ్ అనేది డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం. సో వీటిపైన మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దీస్ ఆన్ టాపిక్స్ లైక్ దీస్. దిస్ విల్ బి రియలీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us, రైట్. So our next article is cold atoms in space can weigh the Himalayas. So here we have a important concept, that is quantum gravity gradiometer, QGG. సో ఈ గ్రావిటీ గ్రేడియోమీటర్ ఏంటి అంటే, ఇట్ మెజర్స్ స్మాల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. అంటే 2 పాయింట్స్ మధ్య ఈ గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ని కూడా గ్రావిటీ గ్రేడియోమీటర్ మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ క్వాంటమ్ గ్రావిటీ గ్రేడియోమీటర్ క్యూజీజీ ఏదైతే ఉందో, ఇది వాక్యూమ్ లో అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది. దాట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ కూల్డ్ నియర్ అబ్సల్యూట్ జీరో. సో అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్ అంటే అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర వీటిని కూల్ చేయడం జరుగుతుంది. అవే మన అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్. వీటిని యూజ్ చేస్తుంది క్యూజీజీ. సో దీస్ ఆటమ్స్ దే బిహేవ్ లైక్ క్వాంటమ్ వేవ్స్ అండ్ ఆర్ మ్యానిపులేటెడ్ యూజింగ్ లేజర్స్. సో ఈ అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఏవైతే మనం అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర కూల్ చేయడం జరుగుతుందో, అవి క్వాంటమ్ వేవ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. అదేవిధంగా వీటిని లేజర్స్ ద్వారా మ్యానిపులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. So the phase shift of the atoms corresponds to local gravitational forces acting on them. సో లోకల్ గా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనే దానికి ఈ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఇట్ కరెస్పాండ్స్ టు దాట్ పర్టికులర్ ఫోర్స్. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ నాసాస్ ప్రపోజ్డ్ QGG. సో హియర్ we have the features and the details. So what is the operating principle? సో ఇది గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ లో ఉండే డిఫరెన్స్ ని మెజర్ చేస్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ ఏంటి? అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు మనం చెప్పుకున్నట్లు, విచ్ ఆర్ కూల్డ్ నియర్ అబ్సల్యూట్ జీరో. అదేవిధంగా వీటిని మ్యానిపులేట్ చేయడం కోసం స్పేస్ లో లేజర్స్ ని కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ డిటెక్టబుల్ యాక్సిలరేషన్ చేంజ్. So just have a look at these data regarding the mass, power consumption, volume, and coming to the orbit, it is proposed for the low earth orbit. సో ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, రైట్. సో ఈ విధమైన డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బేసిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, రైట్. దెన్ లెట్స్ హావ్ లుక్ అట్ ద అప్లికేషన్స్. క్లైమేట్ మానిటరింగ్. సో ఇది దేనికి హెల్ప్ అవుతుందంటే, రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూసాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి సంబంధించి ఆ ఎఫెక్ట్స్ వలన మనకి చాలా వరకు గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ఐస్ మాస్ యొక్క లాస్ జరుగుతుంది, అండ్ వాటర్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ విధమైన ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు వాటిని ట్రాక్ చేయడం కోసం ఈ క్లైమేట్ మానిటరింగ్ లో కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ హైడ్రోకార్బన్ అండ్ మినరల్ మ్యాపింగ్. సో టు లొకేట్ అండర్ గ్రౌండ్ డిపాజిట్స్ బై సెన్సింగ్ మాస్ డెన్సిటీ. సో వాటి యొక్క మాస్ డెన్సిటీని సెన్స్ చేయడం ద్వారా
అండర్ గ్రౌండ్ లో మనకి ఎక్కడ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ మనకి మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ హైడ్రోకార్బన్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, వీటన్నిటి యొక్క మ్యాపింగ్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ డిజాస్టర్ ప్రెడిక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డిటెక్ట్ సటిల్ మాస్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ గ్లేషియర్స్ టు యాంటిసిపేట్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి తెలుసు మనకి, ఈ మౌంటైన్స్ పైన ఉండే ఈ హ్యూజ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో ఇది కిందకి స్లైడ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధమైన ఇన్సిడెంట్స్ మనం చాలా సార్లు చూసాం. ఎస్పెషలీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఉత్తరాఖండ్ లో ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరిగే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కి సంబంధించి. సో ఈ ఘాట్ రోడ్స్ లో ప్రయాణించే టూరిస్ట్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిపైన ల్యాండ్ స్లైడ్స్ పడినట్టయితే ఆ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం రీసెంట్ గా న్యూస్ లో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చూసాం. సో ఈ విధమైన ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ని ముందుగానే మనం యాంటిసిపేట్ చేయడానికి, ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఈ డిజాస్టర్ ప్రెడిక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ ఈ మౌంటైన్స్ లో గానీ, గ్లేషియర్స్ లో గానీ చిన్న చిన్న మాస్ షిఫ్ట్స్ అనేవి జరుగుతున్నప్పుడు వాటిని ఇది డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని ద్వారా మనం ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇక్కడ జరగచ్చు అని ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆ పరంగా మనం దానికి సంబంధించిన సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేవి కూడా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ కమ్స్ జియో పొలిటికల్ సెక్యూరిటీ. ఇట్ హెల్ప్స్ విత్ టెరైన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిలిటరీ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్. సో జియో పొలిటికల్ సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది. నౌ లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇంతకు ముందు మనం గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ వేరీస్ డ్యూ టు మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంటైన్ రేంజెస్ దే హ్యావ్ అ హయ్యర్ గ్రావిటీ పుల్. సో మౌంటైన్ రేంజెస్ లో ఏమవుతుంది, వీటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ పుల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వలన గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ అనే దాంట్లో డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ దెన్ న్యూటన్ సెకండ్ లా, F is equal to ma, it is used to derive mass from gravitational measurements. సో మనకు తెలుసు ఈ న్యూటన్ సెకండ్ లా F is equal to ma. సో this is used to derive this mass from గ్రావిటేషనల్ మెజర్మెంట్స్. సో గ్రావిటేషనల్ మెజర్మెంట్స్ నుండి మాస్ ని డిరైవ్ చేయడానికి మనం న్యూటన్ సెకండ్ లాని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఎనామలీస్ దే కెన్ రివీల్ సబ్ సర్ఫేస్ స్ట్రక్చర్స్, టెక్టానిక్ షిఫ్ట్స్, క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఐస్ లాస్, రైట్. సో వీటిని కూడా మనం ముందుగానే రివీల్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్. సో టెక్టానిక్ షిఫ్ట్స్ అంటే మన ఎర్త్ లో మనకు తెలుసు ఈ విధమైన టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. వీటి యొక్క మూవ్మెంట్ వల్ల చాలాసార్లు మనకి ఎర్త్ క్వేక్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. సో ఆ టెక్టానిక్ ప్లేట్ మూవ్మెంట్స్, ఆ టెక్టానిక్ షిఫ్ట్స్, అదేవిధంగా ఐస్ లాస్ కి సంబంధించి క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ వలన ఐస్ లాస్ జరగడం, రైట్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్, సబ్ సర్ఫేస్ స్ట్రక్చర్స్ లో వచ్చే చేంజెస్, వీటన్నిటిని కూడా ఇది రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రెలెవెన్స్ టు ఇండియా? ఇండియాకి సంబంధించిన రెలెవెన్స్ ఏంటంటే హిమాలయాస్ లో మనకి మాస్ లాస్ అనేది ఉంది డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్. సో మన హిమాలయాస్ లో ఉండే ఐస్ కూడా చాలా మెల్ట్ అవుతుంది అండ్ మాస్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీన్ని మెజర్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇండియా యొక్క రిమోట్ సెన్సింగ్ అండ్ క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రెలెవెన్స్ ఫర్ ఇండియా. Now let's have a look at UPSC Prelims Practice MCQ. So in the context of quantum sensing, what does ultra cold atom refer to? సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ప్రిలిమ్స్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇటువంటి టర్మ్స్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో వాటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హావ్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి ఫ్రేమ్డ్. సో ఈ ప్రాక్టీస్ MCQs ద్వారా ఏంటంటే మనకి న్యూస్ లో ఉన్న ఒక కాన్సెప్ట్ పైన ఏ విధంగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. So let's have a look at the options. Atoms cooled below -100 degrees Celsius for slow motion detection. Atoms cooled near absolute zero to exhibit wave-like properties. Atoms frozen into crystal form to measure light diffraction. And atoms ionized for better conductivity in microgravity. So ఈ విధమైన కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుందో మనకు ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్. సో వీ కెనాట్ గెస్ ఆన్సర్స్ ఇన్ సచ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ విధమైన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రై టు రిమెంబర్ ద స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్. సో యూ కెన్ సీ హాఫ్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దిస్. సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి, ఆటమ్స్ కూల్డ్ నియర్ అబ్సల్యూట్ జీరో టు ఎగ్జిబిట్ వేవ్ లైక్ ప్రాపర్టీస్. సో వీటినే మనం అల్ట్రా కోల్డ్ ఆటమ్స్ అంటాం బికాస్ వీటిని నియర్ అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర కూల్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇవి క్వాంటమ్స్ వేవ్స్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి, రైట్. సో హియర్ కమ్స్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, నీరీ టోల్డ్ టు స్టడీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ ఆన్ తాజ్ మహల్.
సో ఈ నీరీ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇయర్ 1958 అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో ఉన్నాయి. అండ్ దీని యొక్క పేరెంట్ బాడీ సిఎస్ఐఆర్, దట్ ఈస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్. సో ఇది దీని యొక్క పేరెంట్ బాడీ. సో ఇది మనకి నీరు యొక్క జస్ట్ బేసిక్స్. సో ఈ విధమైన బాడీస్ మనకి న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్, దర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇటువంటి డీటెయిల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాండేట్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్? రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన R&D అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఎయిర్, వాటర్ ఆర్ సాయిల్ పొల్యూషన్ కి సంబంధించిన అసెస్మెంట్స్ అండ్ మానిటరింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనం చూస్తాం EIA, దట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ చేయడం, ఆడిట్స్ చేయడం. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ పైన దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంది అని EIA రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యూ వుడ్ హావ్ సీన్ దిస్ ఇన్ న్యూస్, EIA రిపోర్ట్స్. సో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి జరిగినప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ పైన ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అని ఒక EIA రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తారు. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నీరీ. దెన్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నాలజీస్, అదేవిధంగా మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం అండ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పైన అడ్వైజెస్ ఇవ్వడం అండ్ లీగల్ సపోర్ట్ ఇన్ పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ కోర్ట్ కేసెస్, లైక్ దానికి అఫిడవిట్స్ వేయడం, ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం, రైట్. సో పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ గా ఉండే కోర్ట్ కేసెస్ లో లీగల్ సపోర్ట్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా NAMP అంటే మన నేషనల్ అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్. సో కొన్ని సెలెక్టెడ్ సిటీస్ లో దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ని చూసుకోవడం. సో అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ NAMP ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది, అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఒక పర్టికులర్ రీజన్ లో దీన్ని మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టాస్ ట్రపీజియం జోన్, TTZ. సో దీన్ని ఎవరు నోటిఫై చేయడం జరిగిందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్, రైట్, బ్యాక్ ఇన్ 1996. సో దీని యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటంటే MC మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ఆఫ్ 1996. దీన్ని బేస్ చేసుకుని దీనిలో సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ టాస్ ట్రపీజియం జోన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, రైట్. సో దీని యొక్క జోగ్రఫికల్ ఎక్స్టెంట్ ఏంటంటే ఏరియా పరంగా చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 10,400 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అండ్ దీని యొక్క షేప్ ట్రెపిజాయిడ్ షేప్ ఉంటుంది. సో ఆ రీజన్ వల్లే ఈ నేమ్ అనేది వచ్చింది, టాస్ ట్రెపీజియం జోన్ అని. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద షేప్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక ట్రెపిజాయిడ్ షేప్ లో ఉంది. అండ్ దీని యొక్క బౌండరీస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. సో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఆగ్రా, ఫిరోజాబాద్, మధురా అండ్ దీనిలోనే మనకి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన కొన్ని పార్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అండ్ ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ అక్రాస్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్. సో ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ కి సంబంధించి 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా దీనిలో ఎన్కంపాస్ అయి ఉన్నాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ట్రెపీజియం జోన్. సో దీన్ని డిమార్కేట్ చేసింది 1983లో. సో ఎస్పెషలీ ఇది దేనికోసం అంటే తాజ్ మహల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ 3 ముఘల్ ఎరా వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్. సో దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ జోన్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో ప్రాపర్ గా దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. టు ప్రొటెక్ట్ తాజ్ మహల్ ఫ్రమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్. సో మనకు తెలుసు ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల తాజ్ మహల్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అయింది అని. సో దాని యొక్క కలరేషన్ లో చేంజ్ కావచ్చు. సో ఈ విధమైన చేంజెస్ అనేవి వచ్చాయి ఎస్పెషలీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వలన. సో తాజ్ మహల్ ని ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం, అదేవిధంగా ఎస్పెషలీ దోస్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ కోల్ ఆర్ కోక్, కోల్ అదేవిధంగా కోక్ ని యూజ్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఎమిషన్స్ ని తగ్గించడం లేదా కంట్రోల్ చేయడం కోసం. అండ్ షిఫ్ట్ పొల్యూటింగ్ యూనిట్స్ టు క్లీనర్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ CNG, LPG వంటి క్లీన్ ఫ్యూయల్స్ కి షిఫ్ట్ అవ్వడం. అండ్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ని రెగ్యులేట్ చేయడం అండ్ ఎన్ఫోర్స్ గ్రీన్ బఫర్ జోన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొహిబిట్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఎస్పెషలీ ఇటువంటి సెన్సిటివ్ జోన్స్ లో కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ప్రొహిబిట్ చేయడం, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ని కూడా తగ్గించడం లేదా ప్రొహిబిట్ చేయడం అనేది
దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ టీటీజెడ్ అనేది జస్ట్ ఆగ్రా వరకే కాదు, ఇట్ ఈస్ స్పానింగ్ అక్రాస్ 5 districts. అండ్ నీరీ ఈజ్ అండర్ సిఎస్ఐఆర్, నాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. మనం చూసాం ఇది సిఎస్ఐఆర్ కింద ఉంది. అండ్ నీరీ అడ్వైజెస్ ఆన్ ఈఐఏ, మనం చూసాం ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ పైన అడ్వైజరీ రోల్ అంటే అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ టీటీజెడ్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు అంటే మనం చూసాం సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్టివ్ బేస్డ్ ఆన్ అ పిల్. ఒక పర్టికులర్ కేసులో ఈ ఎంసీ మెహతా కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్టివ్ వల్ల దీన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ పాయింట్స్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు మెమరైజ్ దీస్. So here is our next article with big cat count rising. Madhya Pradesh to develop buffer zones around its 9 tiger reserves. సో మధ్యప్రదేశ్లో ఈ విధమైన బిగ్ క్యాట్ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టైగర్ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడం వలన వాటి యొక్క టైగర్ రిజర్వ్స్ చుట్టూ కొన్ని బఫర్ జోన్స్ ని డెవలప్ చేయబోతుంది మధ్యప్రదేశ్. సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు దిస్. So let's discuss tiger reserves in India. So basically what is a tiger reserve? So tiger reserve ante it's a protected area designated for the conservation of tigers and their habitat. So tiger reserves ante tigers ni conserve చేయడం కోసం, right, and also వాటి యొక్క habitat ని conserve చేయడం కోసం ఉండే ఒక protected area. సో దీన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కింద 1973లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీనికి లీగల్ బ్యాకింగ్ కూడా ఉంది అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 సెక్షన్ 38, రైట్. అండ్ దీన్ని అడ్మినిస్టర్ చేసేది ఎన్టీసీఏ, దట్ ఈస్ నేషనల్ టైగర్ కన్సర్వేషన్ అథారిటీ. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కిందకు వస్తుంది. సో ఈ విధమైన పాయింటర్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఎర్లియర్ ఈ ఎన్టీసీఏ, రైట్, ఎం స్ట్రైప్స్ వీటిపైన ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. అండ్ ఇండియాలో మనకు 2025 వరకు ఉన్న రీసెంట్ డేటా ప్రకారం ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ 58. అండ్ లేటెస్ట్ గా యాడ్ చేసిన లాస్ట్ 4 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటో చూద్దాం. వీ హావ్ ధోల్పూర్ కరౌలి ఇన్ రాజస్థాన్, 2023లో దీన్ని యాడ్ చేశారు. గురు ఘాసీదాస్ తమోర్ పింగ్లా ఛత్తీస్గఢ్ నుండి దీన్ని 2024లో యాడ్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకొక టైగర్ రిజర్వ్ కూడా యాడ్ చేశారు, దట్ ఈస్ రతపాని ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్. అండ్ రీసెంట్ గా 2025లో కూడా మళ్ళీ మధ్యప్రదేశ్ నుండే మాధవ్ టైగర్ రిజర్వ్ అనేది యాడ్ అవడం జరిగింది. సో ఇవి 4 మనకి రీసెంట్ గా యాడ్ చేశారు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద ప్లేస్ అండ్ ద స్టేట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్. సో దీన్ని ఏ ఇయర్ లో యాడ్ చేశారు, ఇవి ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో టైగర్ రిజర్వ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ లైక్ టైగర్ రిజర్వ్స్ బై ఏరియా. బై ఏరియా లార్జెస్ట్ ఏది అంటే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. అండ్ స్మాలెస్ట్ చూసినట్లయితే బోర్ మహారాష్ట్ర నుండి. అండ్ మనకున్న ఓన్లీ మ్యాంగ్రూవ్ టైగర్ రిజర్వ్ మన ఎంటైర్ కంట్రీలో ఎక్కడ ఉంది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది, సుందర్ బన్స్ టైగర్ రిజర్వ్. సో ఏరియా పరంగా ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టైగర్ రిజర్వ్స్. అండ్ కీ ఏజెన్సీస్ అండ్ టూల్స్ చూసినట్లయితే మనం చూసాం ఎన్టీసీఏ, నేషనల్ టైగర్ కన్సర్వేషన్ అథారిటీ. సో ఇది మన కంట్రీలోని టైగర్ కన్సర్వేషన్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో, సో ఇది ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను మీకు ఈ ఎం స్ట్రైప్స్ యాప్ పైన ఇంతకు ముందు ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అని. సో ఎం స్ట్రైప్స్ యాప్ ఏంటంటే పెట్రోలింగ్ కోసం, ఈ సర్వీలెన్స్ కోసం, జిఐఎస్ మ్యాపింగ్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్, సో దీన్ని ఎవ్రీ 4 years ఒకసారి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. రిమెంబర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఒకసారి అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ విధమైన ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అంటే మన కంట్రీ మొత్తంలో ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయనే ఎస్టిమేషన్ ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లేటెస్ట్ కౌంట్ ఎప్పుడు ఉంది అంటే మనకి 2022లో జరిగింది. సో దీని ప్రకారం మన కంట్రీలో
3167 టైగర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఎంపీ, మధ్యప్రదేశ్ లో మనకు హైయెస్ట్ టైగర్ పాపులేషన్ అనేది ఉంది. సో లెట్స్ హావ్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్. T2 goal. So doubling the global wild tiger population by 2022. సో 2022 వరకు మనకు ఈ గ్లోబల్ వైల్డ్ టైగర్ పాపులేషన్ డబుల్ చేయాలనే గోల్ అయితే ఉండింది, ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దట్ ఇండియా ఇస్ హోమ్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ 75% ఆఫ్ గ్లోబల్ వైల్డ్ టైగర్స్. సో మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న వైల్డ్ టైగర్స్ అన్నిటినీ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 75% మనకి ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. And over here you can see various tiger reserves that are present in India. So this is very important. Try to remember this. ఏ స్టేట్ లో ఏ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేట్ లో మనకి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేట్ లో మనకి అతి తక్కువ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ ఆల్సో సౌత్ టు నార్త్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఈ విధంగా వీటి యొక్క లొకేషన్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎస్పెషలీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. So just go through these tiger reserves that we have in India. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మన ఆర్టికల్ అయితే మధ్యప్రదేశ్ గురించి. సో మధ్యప్రదేశ్ అఫీషియలీ హ్యాస్ 9 టైగర్ రిజర్వ్స్. సో ఈ మాధవ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇంతకు మనం చూసాం ఆల్రెడీ, లైక్ రీసెంట్ టైగర్ రిజర్వ్. ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్ అండర్ ఎన్టీసీఏ బట్ నాట్ ఎట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎంపీస్ అఫీషియల్ కౌంట్, రైట్. సో ఇది ఎన్టీసీఏలో లిస్ట్ చేయడం జరిగింది, బట్ దీన్ని ఇంకా అఫీషియల్ కౌంట్ లో, ఎంపీ యొక్క అఫీషియల్ కౌంట్ లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద నేమ్స్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ అండ్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ వాజ్ నోటిఫైడ్ అండ్ దేర్ నోటబుల్ ఫీచర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కన్హా టైగర్ రిజర్వ్. దీన్ని నోటిఫై చేసిన ఇయర్ 1973. సో ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఉన్న ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద జంగల్ బుక్ ఆల్సో. సో జంగల్ బుక్ కూడా ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా చెప్తారు. అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఇది ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్, దట్ ఇస్ కన్హా టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ దెన్ బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్ 1993లో దీన్ని నోటిఫై చేశారు. సో ఇది దీనికి ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇండియాలోనే హైయెస్ట్ టైగర్ డెన్సిటీ చూడొచ్చు, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి డెన్సిటీ తెలుస్తుంది. సో అదే విధంగా మనకు టైగర్ డెన్సిటీ ఏ విధంగా ఉందో, ఒక రీజన్ లో టైగర్ డెన్సిటీ ఏ విధంగా ఉందనేది చూసినట్లయితే ఇండియా మొత్తంలో హైయెస్ట్ టైగర్ డెన్సిటీ ఉంది బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్ లో. దెన్ కమ్స్ పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్. దీన్ని 1992లో నోటిఫై చేశారు. ఇది మధ్యప్రదేశ్ అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దీని మధ్య నుండి పెంచ్ రివర్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి చూసుకోమని చెప్పాను కదా, లైక్ స్టేట్ వైజ్ లొకేషన్ అది. సో అలాంగ్ విత్ దట్ వాట్ వన్ మోర్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇస్ షేర్డ్ రిజర్వ్స్. సో 2 స్టేట్స్ మధ్య ఉండే ఇంటర్ స్టేట్ టైగర్ రిజర్వ్స్, అదేవిధంగా టైగర్ రిజర్వ్స్ మధ్య నుండి ఉండే ఈ విధమైన రివర్స్ ఏమున్నాయి, రైట్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దెన్ సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ 2000 ఇయర్లో దీన్ని నోటిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ అలౌస్ వాకింగ్ సఫారీస్. సో చాలా ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ ఉంటుంది టైగర్ రిజర్వ్ లో, అదేవిధంగా దీనిలో మనకు సఫారీస్ కూడా అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ 1994లో దీన్ని నోటిఫై చేయడం జరిగింది. సో సక్సెస్ఫుల్ టైగర్ రీఇంట్రొడక్షన్ కి సంబంధించి ఇది చాలా ఫేమస్ అయిన టైగర్ రిజర్వ్. దెన్ వీ హ్యావ్ సంజయ్ దుబ్రీ టైగర్ రిజర్వ్ 2008లో దీన్ని నోటిఫై చేశారు. ఇది ఈస్టర్న్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది. అండ్ మనం ప్రాపర్ గా చూసినట్లయితే ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ లో ఉంటుంది. దెన్ నౌరాదేహి టైగర్ రిజర్వ్ 2018లో దీన్ని నోటిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ లార్జెస్ట్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. సో మధ్యప్రదేశ్ లోనే అతిపెద్ద ఫారెస్ట్ బ్లాక్ నౌరాదేహి టైగర్ రిజర్వ్. దెన్ వీరాంగన దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్. దీన్ని 2023లో నోటిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది ఇండియాలోనే 54th టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ ఇట్ స్పాన్స్ దామో అండ్ నర్సింగ్పూర్. సో ఇది ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అయి ఉందంటే దామో అండ్ నర్సింగ్పూర్. దెన్ వీ హ్యావ్ రాతపాని టైగర్ రిజర్వ్ 2024లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ రైజన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ సిన్స్ 1976. సో ఇవి మనకి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న అఫీషియల్ టైగర్ రిజర్వ్స్.
అండ్ మనం చెప్పుకున్న మాధవ్ లిస్ట్ చేశారు కానీ ఇంకా అఫీషియల్ టైగర్ రిజర్వ్స్ లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. రైట్. సో మధ్యప్రదేశ్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మెమరైజ్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్. Then our next article is Russian drones strike Odessa a day before allied talks in London. సో ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి మనకు ఈ జోగ్రఫీ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ వాట్ ఆర్ ద జోగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. సో ఏ విధమైన వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, రైట్, అండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఏ కంట్రీ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఆర్ యుక్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ రష్యా, రైట్. సో నా దిస్ ఒడెసా ఇస్ ఇన్ న్యూస్ యాజ్ పర్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనకి ఒడెసా న్యూస్ లో ఉంది. సో ఇది ఏ పర్టికులర్ వాటర్ బాడీ యొక్క ఒడ్డున ఉంది, లైక్ ఇట్ ఈస్ నియర్ ద బ్లాక్ సీ. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అదేవిధంగా దీనికి సరౌండింగ్ కంట్రీస్ లైక్ బెలారస్, పోలాండ్, స్లోవేకియా, హంగేరీ, రొమేనియా, మోల్డోవా. సో ఇవి మనకి దీని చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్, రైట్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్పెషలీ ఏదైనా ఒక ప్లేస్ మనకి న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క జోగ్రఫీ అనేది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ అదేవిధంగా ఎనీ ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దాట్ రీజన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ దట్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దాట్ రీజన్, రైట్. అండ్ ఎనీ అదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్. సో ఆ విధంగా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఆ ప్లేస్ లో అవన్నీ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సో జోగ్రఫీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ అ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్. సో our next article is 26 killed in terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. సో ఈ రోజున న్యూస్ ఆర్టికల్స్ లో చాలా disturbing and very sad news that we have today is regarding this terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam region. So this actually comes under Anantnag district of Jammu and Kashmir. సో ఇక్కడ ఒక టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అనేది జరిగింది ఇన్ బైసరన్ వ్యాలీ. సో యాక్చువల్గా ఇది పహల్గామ్ సంబంధించిన ఒక సీనిక్ స్పాట్ లో మోస్ట్లీ టూరిస్ట్ ఎక్కువగా దీనిలో చనిపోయారు ఈ పర్టికులర్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ లో. అండ్ 2019లో ఈ ఆర్టికల్ 370 అబ్రిగేషన్ తర్వాత ఒక డెడ్లియస్ట్ అటాక్ ఏదైనా జరిగింది అంటే అది ఇదే. సో దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ బైసరన్ వ్యాలీ. సో ఈ బైసరన్ వ్యాలీని చాలాసార్లు మినీ స్విట్జర్లాండ్ గా కూడా పిలవడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లైక్ రిజంబ్లెన్స్ టు దోస్ యూరోపియన్ ల్యాండ్స్కేప్స్ అండ్ ఆల్. సో దీనివల్ల ఇక్కడికి ఎక్కువగా టూరిస్ట్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ మోస్ట్లీ టూరిస్ట్ లాస్ దేర్ లైఫ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్. అండ్ 26/11 ముంబై అటాక్స్ తర్వాత ఇంత డెడ్లియస్ట్ టార్గెటింగ్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ అనేది చూసింది మనం ఈ పర్టికులర్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ లోనే ఇన్ పహల్గామ్. So it definitely highlights a major internal security challenge, right? And it also has some external implications for India, right? మనకి ఈ 2019లో ఆర్టికల్ 370 అబ్రిగేషన్ తర్వాత మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో అంతా పీస్ ఉంది, పీస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఉందని చెప్పి టూరిస్ట్ యొక్క అరైవల్ అనేది కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది అప్పటి నుండి 2019 నుండి. బట్ ఈ విధంగా టూరిస్ట్ పైన ఈ అటాక్ అనేది జరగడం ఇట్ రియలీ షాటర్డ్ ఎవ్రీవన్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. రిమెంబర్ దాట్ పాయింట్ ఆల్సో, like it is the resistance front TRF. So this is actually linked to Lashkar-e-Taiba backed by ISI. సో వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ డెడ్లీ అటాక్ కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. అండ్ ఆల్సో బైసరన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినీ స్విట్జర్లాండ్, రైట్. అండ్ ఈ టిఆర్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్. సో ఇట్స్ మిలిటరీ గ్రూప్ టార్గెటింగ్ సివిలియన్స్ ఇన్ కాశ్మీర్. అండ్ దీన్ని టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ గా మనం యూఏపీఏ అండర్ యూఏపీఏ జనవరి 2023లో ఈ టిఆర్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ గా డెసిగ్నేట్ చేయడం కూడా జరిగింది, రైట్. సో యూఏపీఏ ఇస్ ఆర్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. దీని కింద మనం దీన్ని ఒక టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ గా డెసిగ్నేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. అండ్ ఈ అటాక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ జియో పొలిటికలీ ఆల్సో వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. ఎందుకంటే
కాశ్మీర్లో ఇంతకు ముందులా కాకుండా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎస్పెషలీ 2019 తర్వాత టూరిస్ట్ యొక్క అరైవల్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్. సో ఈ నార్మల్సీ మొత్తాన్ని ఇది డెఫినెట్లీ డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి ఈవెంట్స్ వలన. అండ్ అదేవిధంగా ఇట్ అకర్ డ్యూరింగ్ కీ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమాటిక్ విజిట్స్. సో దీనివల్ల దీనికి చాలా గ్లోబల్ అటెన్షన్ కూడా రావడం జరిగింది. So these are some of the points that you have to remember regarding this particular terrorist attack in Jammu and Kashmir, and we know it is condemned by everyone, and also it is almost like an attack. This attack, it's a blot on humanity, right? So everyone we have seen they are condemning this attack, and as per our examination point of view, these are the small points that you have to remember, right? So here is our last article for today. Vance calls for closer ties between US, India and defense and energy sectors. So they are actually looking for greater access to Indian markets. ఎందుకంటే మనకు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో కొలాబరేషన్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ అదేవిధంగా ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ విన్ పార్ట్నర్షిప్. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ క్లోజర్ టైస్ బిట్వీన్ US and India, especially in this defense sector and energy sector. సో ఈ విధమైన బైలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటూనే రెండు కంట్రీస్ కూడా US అండ్ ఇండియా దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్. సో కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం, మంచి సప్లై చైన్స్ అనేవి బిల్డ్ చేయడం కోసం, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ వర్కర్స్. సో ఇవన్నిటి కోసం ప్రాపర్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. అండ్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ లైక్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఫర్ ద ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్. సో ఫైనల్ గా ఈ అఫీషియల్ గా వీటిని ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అన్ని కూడా. సో ఇండియాలో మనకు తెలుసు మనకు కొన్ని ఎనర్జీ అంబిషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి ఎనర్జీకి సంబంధించి. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టార్గెట్స్ అండ్ గోల్స్ ఉన్నాయి. సో వీటి యొక్క రీచ్ అవడం కోసం, ఈ గోల్స్ రీచ్ అవడం కోసం, అండ్ అదేవిధంగా he said that US Vice President Mr. Vance, he said that US will support India's energy security ambitions. సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఇండియా యొక్క టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి కూడా US హెల్ప్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా ఇండియాలో మనకి ఏదైతే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి అమెరికన్ ఎనర్జీ దీన్ని మనం నిజం చేసుకోవడం కోసం, ఈ గోల్స్ అనేవి మనం రీచ్ అవ్వడం కోసం ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వుడ్ సపోర్ట్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎనర్జీ అంబిషన్స్, రైట్. సో ఈ విధంగా ఇండియా యొక్క ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి కూడా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ బోత్ విల్ హ్యావ్ అ విన్ పార్ట్నర్షిప్, బోత్ US అండ్ ఇండియా. సో ఈ విధంగా డిఫెన్స్, ఎనర్జీ సెక్టర్స్ లో క్లోజ్ టైస్ కోసం ఇండియా అండ్ US కొన్ని టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కూడా ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ లో భాగంగా ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో this is about this article, and that's all about the Hindu analysis of today. So we have discussed about many important articles and topics. So కొన్ని టాపిక్స్ కి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ టాపిక్స్ అనేవి కూడా జస్ట్ హ్యావ్ అ బ్రష్ అప్ ఆఫ్ యువర్ బేసిక్స్, బికాస్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూసినట్లయితే మనకు బేసిక్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మధ్య ఒక ప్రాపర్ బ్లెండ్ అనేది మనం చూడొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బేసిక్స్. సో డూ బ్రష్ అప్ యువర్ బేసిక్స్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఉంది, దీనికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలి, జస్ట్ గో త్రూ ద ఎనర్జీ అంబిషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, వీటిలో ఇండియా యొక్క టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి, ఏ ఇయర్ కి మనం ఎంత అచీవ్ చేయాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం, వాటిని రీచ్ అవ్వడానికి ఇండియా ఏ విధమైన స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇండియాలోనే కాకుండా ఈ విధంగా అదర్ కంట్రీస్ నుండి, ఫారిన్ నేషన్స్ నుండి మనం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మన గోల్స్ అచీవ్ అవ్వడానికి మనకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ blend your current affairs with your basics. So do brush up your basics also always, right? So time to time brush up your basics and integrate it with your current affairs. So that's all about the Hindu analysis of today. Hope you have liked it, and if you have any doubts, please do mention in the comment section below, and please do like, share and subscribe to our channel for more interesting content. Thank you so much for watching this video. Bye bye.